Hello everyone, Andy. Can I please request everyone to turn on your cameras? Let's make Hello Wow more lively. Okay. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. I am Rahul Mehta, a wellness coach associated with Wow for quite few years now, and I'm bringing Hello Wow live to you all today from UK. So what's WOW? Warriors of Wellness. We are a team of, or WOW is a community a formed with a team of wellness coaches, certified nutritionists, great doctors, fitness trainers, and fitness enthusiasts. Our dream and our goal is very simple here: to help everyone across the globe to lead a healthy life with the most scientifically approved and approach. So just to give you all a glimpse what we do, let me give you through a video a snapshot of what exactly is being done through WOW, or what are we. Young men and women in their 20s and 30s dying from heart attacks. 1940, 1 out of 400 people had diabetes. 1970, 1 out of 40. Today, 1 out of 3. What are you saying? 1 out of 3 people have diabetes. In India. India has 400 million pre and diabetics. మీరు నాలాగే వెయిట్ తగ్గాలి అనుకుంటే సింపుల్, జస్ట్ వావ్ కమ్యూనిటీలో జాయిన్ అవ్వండి, నాలాగా మారండి. దానికోసమే తగ్గాను. నా ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్. Whatever I couldn't resolve in last 7 years, I could achieve in those 90 days. 93 kg 61 kg 5 minutes లో రివ్యూస్ ఉన్నాయి. ನಾನು ವಾವ್ ಕಮಿಟಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 90 ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ. 15 kg ಹೆಲ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. And I'm ready to say no. Degrees to 60. I have suggested this to some of my friends who have gone on this plan, and I hope that they will also be benefited. That's sort of what WOW is all about. And today in our Hello WOW session, we have tremendous line of speakers lined up to pour their hearts to you all. And my first speaker, she is a corporate employee turned into a super wellness coach, to be honest. And along with her, she has got her warrior who has lost 30 kgs in 6 months. Imagine that. So without wasting much time, I would like to introduce our stage, call upon Shaila Krishna Reddy and her warrior. Over to you, ma'am. Thank you, Mr. Rahul. Hello, everyone. Good evening. This is Shaila Krishna Reddy, a WOW wellness coach from WOW community. I got introduced to WOW exactly 1 year ago to lose my weight and reverse PCOD. And in just 3 months, I have lost 17 kgs and reversed my PCOD. During my transformation, I have also trained as a wellness coach. And when I joined as a wellness coach, I told my senior coaches that if I could help my husband lose his weight, I'll be the happiest person. And that is the main reason I'm joining as a coach. Exactly as I said, amongst hundreds of clients have trained in the last 1 year, Mr. Suresh is one of the most amazing client who have achieved 30 kgs of weight loss in 5 months. And it's not a small thing. So without no delay, let us welcome Mr. Suresh and hear his experience in his own words.
Welcome to Hello Wow, Mr. Suresh. Please introduce yourself and let us know మీరు WOW లో ఎందుకు జాయిన్ అయ్యారు అండ్ WOW గురించి ఎలా తెలుసుకున్నారు. I think he is a host. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సురేష్. నేను ఫార్మా కంపెనీలో వర్క్ చేస్తా ఉన్నాను లాస్ట్ 2 ఇయర్స్ నుంచి. యాక్చువల్లీ వావ్ అనేది మా వైఫ్ నాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. యాక్చువల్లీ నేను వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి కోసం చాలా ప్రయోగాలు చేశాను, ప్రాసెస్ చేశాను. బట్ ఏది నాకు అంత ఎఫెక్టివ్‌గా అనిపించలేదు. సో ఆల్మోస్ట్ నేను డిప్రెషన్ లెవెల్‌కి వెళ్ళిపోయాను. తర్వాత మా వైఫ్ వచ్చేసి ఇదేదో వావ్ కొత్తగా ఉంది కదా! ఇది ఒకసారి ట్రై చేద్దాము అన్నట్టు చెప్పింది. ఫస్ట్‌లో నేను దానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు. ఒకవేళ నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నువ్వు ట్రై చేయి. తర్వాత నేను ట్రై చేస్తా అని చెప్పాను. సో తను సరే నేను స్టార్ట్ చేస్తానని చెప్పేసి తన బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ అన్నీ పంపించేసి మాట్లాడింది. డైటీషియన్ అప్రోచ్ అయింది. ఆ డైటీషియన్ వచ్చేసి వాళ్ళకి ప్లాన్ చేశారు. వాళ్ళు ఇచ్చారు తనకి ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఏమని. సో తను స్లోగా తను స్టార్ట్ చేసింది ఎట్లా చేయాలి, ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి. సో నేను కూడా రోజు తనని అబ్జర్వ్ చేస్తా ఉన్నాను. ఎట్లా తగ్గుతా ఉంది, ఎలా చేస్తా ఉందనని. సో తను తినే ఫుడ్‌ని చూసేసరికి నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తా ఉంది. సో నాకింకా ఈగర్‌గా అనిపిస్తా ఉంది. అలాంటి ఫుడ్ మళ్ళీ నేను కూడా ట్రై చేయాలి అని చెప్పేసి. సో నేను కూడా అది ట్రై చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. చూస్తే నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. సో ఇదేదో బాగుంది కదా! వేరే మీన్స్ కెమికల్ సంబంధించిన ఎటువంటి కెమికల్‌కి సంబంధించిన ఎటువంటివి ఏమి ఇవ్వట్లేదు. ఓన్లీ మన ఫుడ్ ద్వారా మన తగ్గించడానికి ట్రై చేస్తా ఉన్నారు కదా! మనం కూడా ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి నేను కూడా స్టార్ట్ చేశాను. సో నా బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ కూడా నేను పంపించేసి వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా నాకు డైట్ ఇచ్చి సేమ్ ఇద్దరం కలిసి ఒకేసారి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాము. కానీ తను చేసిన తర్వాత తన రిజల్ట్ చూసి నేను స్టార్ట్ చేశాను. సో అట్లా నాకు వావ్ అనేది ఇంట్రొడ్యూస్ అయింది. సో అలా స్టార్ట్ చేశాను నేను. ఓకే సురేష్ గారు, మీరు ప్లాన్ స్టార్ట్ చేశాక మీ హెల్త్ ఎలా చేంజ్ అయింది అండ్ లైఫ్‌లో ఎలాంటి చేంజెస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయ్యారు? యాక్చువల్‌గా ఫస్ట్ నేను అసలు వెయిట్ తగ్గుతానని ఎక్స్‌పెక్టే చేయలేదు. సో ఒకసారి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే నాకు ఎనర్జిటిక్ లెవెల్ అనేది చాలా పెరుగుతా ఉంది. యాక్చువల్‌గా నేనంటే అంతకుముందు డైట్ స్టార్ట్ చేయకముందు తినేసి అట్లా కూర్చునేవాడిని. కానీ ఇది స్టార్ట్ చేసిన కాడి నుంచి స్లోగా వాక్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు డైలీ నేను 4,000-5,000 స్టెప్స్ మాత్రమే వేసేవాడిని. ఇలా డైట్ స్టార్ట్ చేసిన కాడి నుంచి రోజుకి అట్లా పెంచుకుంటూ పోయి సింగిల్ స్ట్రోక్‌లోనే 20,000-25,000 స్టెప్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ వేస్తా ఉన్నామండి. సో నాకది చాలా బాగా అనిపించింది. సో అట్లా నా ఎనర్జిటిక్ లెవెల్ అనేది చాలా ఇంప్రూవ్ అయిపోయినాయి. సో పాపతో కలిసి ఆడుకోవడం మళ్ళీ వీకెండ్‌లో స్విమ్మింగ్ వెళ్ళడానికి అట్లా కూడా నేను ట్రై చేశాను. సో చాలా బాగా అనిపించింది దీంట్లో. ఎన్ని కేజీస్ ఆఫ్ వెయిట్ లాస్ చేసుకున్నారు మీరు? ఎలా మంత్లీ ప్రోగ్రెస్ ఎలా ఉన్నింది మీది వెయిట్ లాస్? ఇది యాక్చువల్‌గా మంత్లీ ప్రోగ్రామ్ చెప్పే కన్నా డైలీ ప్రోగ్రెస్ చెప్తే చాలా బాగా అనిపిస్తది. ఎందుకంటే ఈ రోజు నేను డైట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వెయిట్ చెక్ చేసుకుని నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ వెయిట్ చెక్ చేసుకునేసరికి ఎట్లా అనిపిస్తా ఉంది. మనకి తగ్గుతా ఉందంటే మన కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్ అనేది ఇంకా బిల్డప్ అవుతా ఉంటది. సో అట్లా నేను ఈ రోజు తగ్గిన ఇంతుంది. రేపొద్దున ఈ అమౌంట్ ఈ వాల్యూ అనేది నేను చూడకుండా దానికన్నా ఇంకా తగ్గించి చూసుకోవాలన్న కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్‌లో ఇంకొంచెం ఎక్కువ వర్కౌట్ చేసుకునేవాడిని. సో అది నాకు బాగా అనిపించేది. అట్లా నేను డైలీ టార్గెట్స్ పెట్టుకొని వీక్‌కి ఎంత టార్గెట్, మంత్లీకి ఎంత టార్గెట్ చేసుకొని అట్లా ఎవ్రీ మంత్ నాకు ఎంత టార్గెట్ పెట్టుకున్నాను. సో ఫైనల్లీ ఇన్ 5 మంత్స్ 30 కేజీస్ లాస్ అయ్యాను. దట్స్ ఎ గ్రేట్ న్యూస్ టు హియర్. వావ్ మీకు ఇలా మీ పైన చేసిన ఇంపాక్ట్‌ని మీ సరౌండింగ్స్‌లో అంటే మీ ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ పైన ఎలా ఇంపాక్ట్ చేసింది? వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూసి ఎలా కామెంట్ చేసేవాళ్ళు, కాంప్లిమెంట్ చేసేవాళ్ళు? యాక్చువల్లీ ఏందంటే ఈ 3 మంత్స్ ప్రోగ్రామ్ తగ్గిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ నేను 20-25 కేజీలు లాస్ అయిన తర్వాత మా ఊరికెళ్ళాను. అక్కడ మా రిలేటివ్స్, మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చూసేసి సడెన్‌గా షాక్ అయ్యారు. "అసలు నువ్వు ఎట్లా తగ్గావు? ఎలా తగ్గావు? అంతుండేవాడు అసలు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నావు?" అది ఇది అని చెప్పేసి. సో తర్వాత నేను అందరికీ కనిపించిన వాళ్ళకి అందరికీ చెప్తా ఉండేవాడిని. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఉంది. మనం తినే ఫుడ్ తోటి మనం వెయిట్ కంట్రోల్ అవుతా ఉంటది. సో వేరే ప్రొడక్ట్స్ ఏమీ మీకు సజెస్ట్ చేయరు. ఓన్లీ మనం తినే ఫుడ్ తోటి మన బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ తీసుకొని దాని ద్వారా మనకి ఎలా వెయిట్ లాస్ అవ్వాలో చెప్తా ఉంటారు. చాలా మంచి ప్రోగ్రాము. యాక్చువల్‌గా ఇది స్టార్ట్ చేసిన మాట మన లైఫ్ లాంగ్ ఇలాంటి ఫుడ్ తోటి మనం ఎలా మన బాడీ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అని కూడా చెప్తా ఉంటాను. హెల్తీగా ఎలా మనం వెయిట్ లాస్ అవ్వచ్చు, తినుకుంటూ ఎలా వెయిట్ లాస్ అవ్వచ్చు అని. సో అలా చాలా మంది కూడా ఇంప్రెస్ అయ్యారు. వాళ్ళు కూడా ట్రై చేస్తా ఉన్నారు దీని గురించి. ఓకే.
ఇప్పుడు జస్ట్ 5 కేజీస్ 10 కేజీస్ వెయిట్ లాస్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. వాళ్ళు ఈజీగా వావ్‌లోకి వచ్చేస్తారు. మేబీ వాళ్ళకి కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఉంటుంది. ఈజీలీ జాయిన్ ఏదో ఒక ప్లాన్ తీసుకుంటారు. వెయిట్ లాస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. బట్ మీలాగా ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళకి మీరు యాజ్ మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయింది కాబట్టి ఓవర్ వెయిట్‌ని ఎలా లూజ్ చేసుకోవచ్చు? అలాంటి వాళ్ళకి మీరేం సజెషన్స్ ఇస్తారు? యాక్చువల్‌గా చెప్పాలంటే ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నోళ్ళది చాలా చిన్న పిల్లోడి మనస్తత్వం అండి. యాక్చువల్‌గా ఏందంటే చాలా మంది తనని తిడితే బాధపడతా ఉంటారు. అట్లా ఉంటది. ఇప్పుడు మనం ఒక బాగా ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నోడిని నువ్వు వెయిట్ లావున్నావు అనేసరికి వాళ్ళలో ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అనేది చాలా తగ్గుతా ఉంటది. సో, అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బయటికి చెప్పుకోలేరు. నేను వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి, తగ్గాలి, చేయాలి అని చెప్పేసి బయటికి చెప్పుకోలేరు, చేయలేరు అట్లా ఉంటా ఉంటది. కానీ నేను వాళ్ళకిచ్చే సజెషన్ ఏందంటే ఒక స్టెప్ మీరు ముందుకేసుకొని రండి. ఒకళ్ళు ఆళ్ళు అనుకుంటారు, వీళ్ళు అనుకుంటారు అలా అనుకోకుండా నేను తగ్గాలి. నా కోసం నేను తగ్గేసి నేను హ్యాపీగా లైఫ్‌ని లీడ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి లైఫ్ చాలా ఉంది. చాలా నేర్చుకోవచ్చు కూడా. మన క్వాలిటీ టైమ్ చాలా ఉంది. మన ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేసే టైం చాలా ఉంది. సో, అలాంటోళ్ళకి ఇప్పుడు మీరు అంత ఓవర్ వెయిట్‌తో బాధపడుతున్నప్పుడు మీరు దాని నుంచి ఎలా ఓవర్‌కమ్ అవ్వాలనేది ఒక్కసారి ఆలోచించుకొని ఒక మంచి ప్లాట్‌ఫార్మ్‌ని ఎదుక్కొని తీసుకొచ్చారనుకోండి. దాన్ని మీ లైఫ్ అనేది ఆటోమేటిక్‌గా చేంజ్ అవుతా ఉంటది. సో, నేను సజెస్ట్ చేసేది ఈ వావ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ చాలా అంటే చాలా చాలా ఇంప్రెసివ్‌గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం తినే ఫుడ్ తోటి మనకి నచ్చిన ఫుడ్ అది గూడా. నేను చాలా ఫుడ్డీ. ఎందుకంటే ఫుడ్ లేకుండా ఉండేవాడినే గాదు. ఆల్‌మోస్ట్ ఆంధ్ర పర్సన్స్ అంటే ఎట్లా ఉంటది మనకి రైస్ ఐటెమ్స్ అంటే మామూలుగా ఉండదు. సో, అట్లాంటివి ఉండేవాడిని. ఇలాంటి ఐటెమ్స్ చూసుకొని ఇలాంటి చూజింగ్ ఐటెమ్స్ అన్నమాట. నాకేది కావాలి ఈరోజు నేను తినాలనిపిస్తున్న చూజింగ్ ఐటెమ్స్‌తో నేను వెయిట్ లాస్ చేసుకున్నాను గాబట్టి, చాలా మందికి అది అంత పెద్ద ఇంపాక్ట్ గూడా అనిపిచ్చదు. హ్యాపీగా పీస్‌ఫుల్‌గా చేసుకోవచ్చు. సో, అలాంటోళ్ళకి ఇది ఒక్కసారి ట్రై చేసుకోమని చెప్తాను నేను. ఓకే. మేము ఆల్సో మిమ్మల్ని చూసాము. 2 మీల్ ప్లాన్ నుంచి ఒక నేను చాలా ఫుడ్డీ అని కూడా మీరు చెప్పారు. మీరు 1 మీల్ ప్లాన్‌లోనే ఇంత వెయిట్ లాస్ అచీవ్ చేయగలిగారు. అది ఎలా పాసిబుల్ అయింది మీకు? వాట్ మేడ్ యూ చూస్ 1 మీల్ ప్లాన్ పర్ డే? అది ఫస్ట్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ యాహ్! చేస్తారా? ఫస్ట్ నాకు న్యూట్రిషన్ ప్లాన్ ఇచ్చినప్పుడు 2 మీల్స్ ప్లాన్ ఇచ్చారు. సో, నువ్వు 2 మీల్స్ ప్లాన్ చేసుకుంటా పోయేవాడిని. ఆ ఫస్ట్ 1 వీక్, 2 వీక్స్ కొంచెం బానే అనిపించింది. పోతా ఉన్న కొద్దీ ఏందంటే 2 మీల్స్ అనేది నాకు చాలా హెవీ అవుతా ఉండేది. సో, మార్నింగ్ తిన్న తర్వాత మళ్ళీ ఈవినింగ్ రాంగాలోనే నాకు ఆకలి అనిపించట్లేదు. అయినా గాని నేను తినాలి అనేసరికి నాకు బాడీ అనేది సపోర్ట్ చేయట్లేదనమాట. సో, నేను మా న్యూట్రిషన్ సజెషన్ తీసుకొని నేను 1 మీల్ ప్లాన్‌లోనే ప్లాన్ చేసుకుంటాను. ఎట్లా ఉంటది ఇది ఒకసారి ట్రై చేస్తాను. అట్‌లీస్ట్ ఒక 1 వీక్ ట్రై చేస్తాను. ఒకవేళ ఇది బావుందంటే అట్లా కంటిన్యూ చేస్తాను. లేదా 2 మీల్స్ ప్లాన్ చేస్తానని చెప్పేసి నేను న్యూట్రిషన్ అప్రోచ్ అయ్యి, వాళ్ళు ఇచ్చిన సజెషన్ ప్రకారం నా మీల్స్‌ని మార్చుకున్నాను. సో, 1 మీల్ ప్లాన్‌కొచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఆల్‌మోస్ట్ నాకు కావాల్సిన ఫుడ్ అంతా నేను 1 డేకి కావాల్సిన ఫుడ్ అంతా నేను 1 మీల్ ప్లాన్‌లోనే తీసుకొని, మిగతా టైమ్‌లో నేను వర్కౌట్స్ చేసుకుంటూ కూర్చునేవాడిని. అంటే వర్కౌట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ జస్ట్ వాకింగ్. నా బాడీని చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంచుకోవడానికి ట్రై చేసేవాడిని. సో, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే నాకంత టైర్డ్‌నెస్ అని కూడా అనిపించదు. బాడీ అనేది హెవీగా కూడా అనిపించదు. సో, మనం ఫుడ్ తిన్న తర్వాత మనకేందంటే కూర్చోవాలా, అట్లాగే కాసేపు రిలాక్స్ అవ్వాలని అనిపిస్తా ఉంటది. సో, అట్లా గాకుండా ఇదేందంటే ఇంకా ఎనర్జిటిక్‌గా ఇంకా కావాలి మనం చేసుకోవాలనిపిస్తా ఉంటదనమాట. సో, బాడీ అనేది నీకెప్పుడు లేజీగా అనిపించదు. చాలా యాక్టివ్‌గా అవుతా ఉంటది. సో, మనకు క్వాలిటీ టైమ్ వేరే దానికి గూడా మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు దాంతో. సో, ఆ 1 మీల్ ప్లాన్ అనేది చాలా బాగా అనిపించింది. ఈవెన్ ఆకలి అనిపించేది కాదు. క్రేవింగ్స్ అనేది వచ్చేది కాదు. స్వీట్ క్రేవింగ్స్ చాలా ఉండేది నాకు. అది గూడా వచ్చేది కాదు. సో, మన మైండ్ అనేది అట్లా తీసుకుంటా ఉంటదన్నట్టు. సో, నాకు 1 మీల్ ప్లాన్ చాలా బాగా అనిపించింది. సో, దానివల్ల గూడా నేను ఇంత త్వరగా ఇంత వెయిట్ లాస్ అచీవ్ అయ్యానని అనుకుంటా ఉన్నాను. సో, మీరు ఇంకా ప్లాన్‌ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారా? వాట్ ఈస్ యువర్ యాక్చువల్‌గా ప్లాన్? యాక్చువల్‌గా నా ఫస్ట్ టార్గెట్ 124 నుంచి ఆల్‌మోస్ట్ 100 కేజీస్ 2 డిజిట్స్ చూడాలని అనుకుంటా ఉండేవాడిని. 2 డిజిట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆల్‌మోస్ట్ 40 లాక్ ఎట్లా చేసుకున్నానో నాకే తెలుసది. సో, ఆ 2 డిజిట్స్ వచ్చిన తర్వాత అంత ఆనందం. ఎందుకంటే 10-12 ఇయర్స్ నుంచి నేను స్ట్రగుల్ అయిన దాన్ని సక్సెస్ చేసుకునేసరికి నాకు బాగా అనిపించింది. లైఫ్‌లో ఒక బిగ్గెస్ట్ అచీవ్‌మెంట్ అన్నట్టు ఇది 2 డిజిట్స్ అనేది. అండ్ ఈవెన్ దో నేను షాపింగ్‌కెళ్ళినప్పుడు నాకు కావాల్సిన బట్టలు తీసుకోవాలనుకుంటే అది ఫిట్ అయ్యేది కాదు. కన్వీనియంట్‌గా ఉండేది కాదు. సో, అక్కడ ఏది దొరికితే అది మనకి బాడీకి ఏది సెట్ అవుతుందో అది తెచ్చుకునేవాడిని. నాకేది నచ్చేదో కాదు తెచ్చుకునేవాడిని కాదు. కానీ ఇప్పుడే షాపింగ్ చేయాలంటే అసలు ఎవ్రీ సండే గాని ఎళ్తా ఉన్నాను. ఎవ్రీ మంత్ షాపింగ్‌కైతే కంపల్సరీగా ఎళ్తా ఉన్నాను. యాక్చువల్‌గా నేను చెప్పాలంటే ఇంట్లో లేడీస్‌కి ఎక్కువ కబోర్డ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు బాయ్స్‌కి ఎక్కువ కబోర్డ్స్ ఉండేటట్టున్నాయి. సో, ఆ లెవెల్‌లో షాపింగ్ అవుతా ఉంది నాది. సో, యాహ్! Awesome. Awesome, Suresh garu. Thank you so much for sharing your experience with us. Keep inspiring. Thank you. యాహ్! థాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, ma'am.
Thank you once again, and thank you, Suresh Garu. Yes. There was the priceless moment, at least for me, was ante 30 kgs taggaru, or you have gone through the 5 months of diet and everything, but then you did mention about every day evening you are coming back and then you are playing with your kid. That was priceless, and nothing can beat that. So that's what WoW is all about. So what happens in WoW? I just want to play a small video before I invite our next speaker. Wow. So as the video says, or as we have shown, no crash diets. And as Suresh Garu mentioned, there are no meal replacement shakes, and you will be given what's required for you. సో మీరు ఇక్కడ కొత్తగా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం జాయిన్ అయ్యారంటే కనుక ప్లీజ్ టు టాక్ టు ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ ఇన్వైటెడ్ యూ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ వే ఆఫ్ లివింగ్ సో దట్ హీ కెన్ గైడ్ యూ బెటర్ ఆర్ షీ కెన్ గైడ్ యూ బెటర్. మీకు సూట్ అయ్యే మీల్ ప్లాన్ ఏంటి అనేసి. So once again, thank you, Shaila ma'am and Suresh sir, for sharing, for pouring your hearts to all of us. So before I invite our next speaker now, I would like to introduce him. He is a master storyteller, and he is also the founder of our WoW community, our WG community. And you might have seen in the flyer or ఒక వీడియో సర్క్యులేట్ అయింది, వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ టుడే అనేసి. యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ దట్ ద లా ఆఫ్ లీస్ట్ ఎఫర్ట్. సో అసలుకి ఏంటి లా ఆఫ్ లీస్ట్ ఎఫర్ట్ అంటే, అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ ఆల్ అబౌట్? లెట్స్ హియర్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద హార్సెస్ మౌత్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓవర్ టు యూ, కెప్టెన్. Captain, you are on mute, I think. Yeah, thank you very much. And good evening, everybody. So it was great seeing a couple accomplishing their health goals together and moving further by inspiring so many people across. Thanks for your insights, Shaila and Suresh. So what is this law of least effort? Can you all just say with me, law of least effort? ఒకసారి చెప్తారా నాతో పాటు? లా ఆఫ్ లీస్ట్ ఎఫర్ట్. చాలా బాగుంది కదా, లీస్ట్ ఎఫర్ట్. రైట్. సో చూడండి, యాక్చువల్లీ మనం ఎఫర్ట్ అనేది, ఇఫ్ యూ రియలీ డివైడెడ్ ఇంటూ క్లాసిఫికేషన్స్, చాలా ఎక్కువ ఎఫర్ట్, which is like struggling. There is one category of people, they struggle. Another category, I mean, lots of hard work. Another category could be trials. And last category, ఇప్పుడు నేను చెప్తాండేది effortless ease, least effort, struggling to accomplish something, maybe working very hard to accomplish something, and maybe trying for something and accomplishing something
with effortless ease. ఇంతేనా ఉన్నాయా అంటే there is one more also, which I did not mention. Accomplishing something without any effort. Law of least effort కాదు, there is one more law. Law of no effort. Okay, that will blow your mind. But why are we following these laws in the reverse order? అంటే ఆల్మోస్ట్ స్ట్రగ్లింగ్, వర్కింగ్ హార్డ్, ట్రయింగ్లోనే ఉంటాం. We don't even have any knowledge or awareness about ఫర్గెట్ అబౌట్ నో ఎఫర్ట్. అసలు లీస్ట్ ఎఫర్ట్ గురించి కూడా మనం థింక్ చేయము. సో దీని ఫౌండేషన్ ఏంటి? వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ బిగాన్? సో యాజ్ ఫార్ యాజ్ ద fundamentals of this particular law goes, this began, I think today I kept this in my status, WhatsApp status, if anyone of you have seen it. So he's a popular Chinese philosopher called Lao Tzu, and he has many quotes, many popular quotes, like మీరందరు చాలా మంది వింటూ ఉంటారు, like a journey of 1,000 miles begins with one step. చాలా మంది ఎక్కువ రిలేట్ చేసుకునే కోట్ అది. దట్ వాస్ టోల్డ్ బై Lao Tzu. అటువంటివి చాలా కోట్స్ ఉన్నాయి. And he is the founder of Taoism, like Hinduism laga Taoism. Okay, now he mentioned this: an integral being knows without going, sees without looking, accomplishes without doing. Okay, so what does that really mean? All of us, like Ramesh, Prashant, Narahari, Nikita, Shweta, Naren, Suresh, Shwarnalata, all of us have one more being inside us. మన లోపలనే ఇంకొక సెల్ఫ్ ఉంది. ఆ సెల్ఫ్ గురించి ఆయన చెప్తున్నాడు. ఆ సెల్ఫ్ ఏంటంటే దట్ ఇంటగ్రల్ బీయింగ్, యువర్ ఇంటగ్రల్ బీయింగ్, it does things without effort. It knows it. మీరు దానికి ఏదన్నా పేరు మీరు పెట్టుకోవచ్చు, బట్ దానికి చాలా విషయాలు ఆల్మోస్ట్ అది దానికి చూడకుండానే కనబడుతుంది. చూడాల్సిన ప్రయత్నం చేయకూడదు. ఇట్ డజంట్ ఈవెన్ నీడ్ టు ఓపెన్ ఐస్. ఇట్ కెన్ సీ. ఇట్ డజంట్ నీడ్ టు ట్రై టు అకంప్లిష్ సర్టెన్ థింగ్స్. ఇట్ కెన్ అకంప్లిష్. నౌ it is all about how can you access that integral being. Law of least effort అంతా ఏం చెప్తుందంటే, మీరు ఆ ఇంటగ్రల్ బీయింగ్ని ఎంత దగ్గరగా పోగలరో మీ ఎఫర్ట్ అంత తక్కువ అవుతూ వస్తుంది. మీరు ఆ ఇంటగ్రల్ బీయింగ్కి ఎంత దూరం ఉంటారో, యాక్చువల్గా దట్ ఇంటగ్రల్ బీయింగ్ అనేది దిస్ ఇన్సైడ్ యూ రైట్ నౌ. సో వాట్ బేసికల్ ఇట్ మీన్స్, our nature works on some intelligence. Nature has some intelligence. Nature ante em ledu, prakriti, the universe, the cosmos, the nature has it has certain intelligence, certain laws, certain harmony. Whoever is in harmony with the nature, they will not have to put much effort. Chana simple idi. Don't again, if don't try to law of least effort లో కూడా మళ్ళీ ఎఫర్ట్ పెట్టదండి. ఏంటిది అని నేను చాలా సింపుల్గా చెప్తున్నా. నేచర్ హ్యాస్ సర్టెన్ లాస్. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ నేచర్ naturally. Have you heard this term naturally? What is naturally means? What is natural talent బా అంటామా? అంటే ఏం అర్థము? అసలు దానికి ఏం కష్టం కూడా అవసరం లేదు. అది so this term naturally, and it's like a second skin. So nature's intelligence తో అలైన్ అయిన ఏదైనా సరే ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సిన పని లేదు పెద్దగా.
It can be less effort or it can be even zero effort if you really understand it. What are the examples? Nature's work kunde examples. Have you ever seen a grass struggling to grow or a grass just grows? That's it. And birds, do they try to fly or they just fly? Fish, do they struggle, take lessons, then get into swimming pool, class number one? ఆ విధంగా చేస్తాయా or they just swim? It's a natural thing for them, right? Now, what is your nature? Naren, you're telling right. Grass is just growing. Flowers are blossoming. Clouds are raining. Sun is shining. What in nature nadi adbhutanga చేస్తున్నాయి. But what is your nature? Laozi చెప్పాడు కదా. That is your nature. What is our nature? And ఇక్కడ కొంచెము this will be a little I should say deep to understand. If you are with me, maybe you all must have heard about this, but మన నేచర్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ యువర్ ఇంటర్నల్ సెల్ఫ్? నేను ఇందాక చెప్పాను వాట్ ఈస్ యువర్ ఇంటగ్రల్ సెల్ఫ్. శ్వేతాస్ ఇంటర్నల్ ఏంటి, భారతి సుదర్శన్స్ ఏంటి, హర్షాస్ ఏంటి, నీకు వాట్ ఈస్ అవర్ ఇంటర్నల్ నేచర్? ఐ హ్యాడ్ దిస్ క్వశ్చన్. అంటే నాట్ అబౌట్ దిస్ వెబినార్ ఐఎమ్ టెలింగ్. I used to ask this question. I questioned this to few spiritual masters that I met anamata, and most of them more or less came to the same answer. And I realized there is nothing beyond that particular thing anukunta. That is our nature. Danne Vedas lo it's called as Satchit Ananda. Sat Chit Anand. That is our nature. What is it? Ante it is divided into three parts. One is truth. Chitta means awareness, consciousness, being aware. These three are very deep concepts. Okay. And three is Anand. That is your internal, integral me. Your emotion entante joy. Sheer bliss, happiness. Ippudu, if you are not, see, like the fish, like the birds, like the grass and trees, what in nature ki avi etla aligned unnayo, if you are not joyful at this moment, if you are not conscious on things around you, and మీరు ఏదైనా చేసే పని ఈవెన్ తినే దగ్గర నుంచి, if you're not doing with awareness, then you are not in alignment with nature. That is what this law says. So ఈ లా ఏం చెప్తుందంటే ఈ మొమెంట్లో Nikita should be ultra blissful because that's her nature. So what is the problem that is happening? మనకు జరిగే మిస్టేక్ ఏంటి లాలో? మనము చేసే బేసిక్ మిస్టేక్ ఏమంటే we attach, unlike for example, unlike all these creatures, other living creatures, maybe trees, plants or animals, మనం ఏం చేస్తామంటే we think I will become joyful or happy if I accomplish XYZ. Then you are moving away from your nature. That person who has moved will have to exert a lot of effort, because your happiness is here in this moment. Nenu aa teaser lo kuda cheppanu, there'll be people you will see
who will be singing, dancing, playing, but accomplishing everything because they are living their real nature. Your real nature is you're a bathroom singer. I don't know you're a real singer but అందరం పాటలు అయితే పాడింటాం కదా. ఇప్పుడు ఆ పాటలు ఎక్కడికి పోయినాయి? Why did you stop singing? Because we think we have become goal oriented, we are target oriented, we have become serious in life. That's the problem. So ఈ లా ఏం చెప్తుందంటే ఎప్పుడైనా లా ఆఫ్ లీస్ట్ ఎఫర్ట్కి ఎఫర్ట్ ఎప్పుడు ఎక్కువ పెట్టాల్సి ఉంటుంది మనము ఏదన్నా అంటే ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ రియలీ ఫార్దర్ అండ్ యూ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అకంప్లిషబుల్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్, రైట్? సో మనం ఎఫర్ట్ ఎక్కువ పెడుతున్నామంటే బేసికలీ యూ ఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. మీ ఎనర్జీని మొత్తము అంటే డ్రైన్ అయిపోతారు. సో దిస్ లా యాక్చువల్లీ సేస్ ఈజ్ మీకు ఈ మొమెంట్లో ఇఫ్ యూ కెన్ రియలీ ఫీల్ దట్ everything is just about this moment. I am not saying that you should not have goals or dreams. That point I will talk to you a little later. But you have to understand this moment, you should be you should be as close to your integral self like Lao Tzu was telling. ఆ ఒక్క థాట్ మీకు క్వశ్చన్ చేసుకోండి. Am I aware? Am I conscious? Am I really happy at this moment? Okay, how can we put this law of least effort into application? So this is basically divided into 3 parts anamata. Satchit Anande nenu cheppedi. Number 1, acceptance. Sat, acceptance ante truth. That is when you will get aligned with truth. First thing, acceptance. What should you accept? Basically everything. Accept people, accept situations, accept your challenges, accept your life just the way it is. Accept this moment with joy. So what do I mean by that? మనం ఏం చేస్తామంటే ఇది ఇలా ఉండిండకూడదే, ఇది ఇంకా ఇట్లా ఉండిండకుంటే బాగుండే, బట్ ఇది ఇలా ఉండేందుకోసము ఈ మొమెంట్ నీ దగ్గర ఇట్లా ఉండేందుకోసము ఒక యూనివర్సే ప్లాన్ చేసింది. దానికి అగెయిన్స్ట్గా ఇది ఉండకూడదని నువ్వు అంటున్నావు అంటే ఆ మొమెంట్ని దట్ యువర్ working against the nature. Am I making sense to you? This moment, if you are hearing to Raja Naren Tirumala tonight, this is nature's plan. This is designed. Now, if you are thinking anything else, you are trying to work against the nature and your ఎప్పుడైతే అగేన్స్ట్ వస్తుందో దెర్ ఈస్ దిస్ ఈవెన్ ఇన్ ఫిజిక్స్ దిస్ వాట్ ఈస్ అంటే మీకు రెసిస్టెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దెన్ ఐ థింక్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్న చోట ఫ్రిక్షన్ అండ్ ఫిజిక్స్లో అయితే హీట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ డ్యూ టు డాష్. చిన్నప్పుడు ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఫ్రిక్షన్, అవునా? మనకు కూడా హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ హీట్నే మనం తలనొప్పి అంటాము, విసుగు అంటాము, యాంగ్జైటీ అంటాము, ఏందిరా సెగ అనుకుంటాము. ఇవన్నీ ఏమంటే you're not accepting, you're resisting. And whoever resists, they'll experience friction and heat. Okay, so you have to first of all understand whatever is happening as per a plan. So accept. Number 1, acceptance. So number 2, what do I, okay, Naren, does it mean things ilane undipovalna? Okay, I accepted. This is my bank balance, or these are my debts,
or this is the dreams unfulfilled. Do you mean to say no? Now take responsibility. Number 2, take responsibility. This is a very powerful word, okay? Responsibility ante ability to respond in a conscious manner. అంటే ఏమంటే once you accept, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ లైఫ్లో ఏదో జరుగుతోంది అనుకుందాం, there could be 2 ways of reacting to that. Number 1, చాలా మంది చేసే మిస్టేక్, 90% of people I know that commit this, blaming. దీని వలననే అదట్లయింది, నేను ఆడ పెట్టుబడి పెట్టిండకూడదు, వాడు చెప్పినా నేను వినలే. చిన్నప్పుడు ఇది నేను చాలాసార్లు వినింటిని మా అమ్మ వాళ్ళ దగ్గర, కర్మరా కర్మ అని. కర్మ కొద్ది అంటే దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, దే ఆర్ బ్లేమింగ్. Don't blame a situation or circumstance or a person, or very important, not even yourself. నా వల్ల ఎందుకు ఇట్లా అయింది, నేను ఎందుకు ఇట్లా చేసిన, పొరపాటున కూడా అనుకోకూడదు. You become the victim. So you don't play the blame game. When there is some situation or anything, వాటిని అట్లా దూరంగా పెట్టి యూ బికమ్ ద స్పెక్టేటర్. బయటకు రండి, యూ కమ్ ఇన్ టు ద ఆడియన్స్ అండ్ అబ్జర్వ్. యూ బికమ్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ వాచింగ్, బికమ్ ద వాచర్. అబ్జర్వ్ చేయండి, అవేర్ అవ్వండి, అవేర్. అప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దెన్ యూ విల్ లెర్న్ సో మెనీ లెసన్స్. యూ విల్ గెట్ టు నో దట్ దేర్ ఆర్ మెనీ టీచర్స్, బ్యూటిఫుల్ టీచర్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఎంతసేపు మీరు బ్లేమ్ చేస్తానంతసేపు ఆ టీచర్స్ మీకు కనబడరు. యాక్చువల్ చెప్పాలంటే మీ అప్పే మీకు అద్భుతమైన టీచర్. కరెక్ట్గా మీరు ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి కాస్త ఒక 5-10 feet యువతలకు వచ్చి అబ్జర్వ్ చేశారంటే అసలు అక్కడికి ఎట్లా ల్యాండ్ అయినాము, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో మీకు చాలా క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, బట్ ఆల్ దిస్ విత్ యాక్సెప్టెన్స్. ఫస్ట్ ఇది మర్చిపోద్దండి. ఈ మూమెంట్లో అయితే యూ షుడ్ బి ఎక్సైటెడ్, యూ షుడ్ బి హ్యాపీ. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, అండ్ మనీ ప్రాబ్లం అనుకోండి, అంటే విచ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్ అగైన్ అండ్ అగైన్ బికాస్ దిస్ ఈస్ వాట్ యూజువలీ పీపుల్ బాదర్ అబౌట్, లైక్ దట్ అబ్బా ఏందో అనేది, పుష్ అనేది, ఇవన్నీ ఎక్కువ ఈ సౌండ్స్ అన్నీ వచ్చేవి మనకి సమస్యల వలన. అవి మాట్లాడుతున్నాం అంటేనే ఏమంటే యూఆర్ ట్రయింగ్ టు బ్లేమ్. వీ షుడ్, బికాస్ బ్లేమింగ్ అనేది అవర్ మౌత్ ఈజ్ ద ప్రూఫ్ దట్ వీ బ్లేమ్ థింగ్స్, రైట్? ఒకసారి థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఆర్ వీ బ్లేమింగ్? And if you stop blaming and start accepting responsibility, then you realize that there are many teachers and there are many lessons to be learned. And these are the lessons that will help you make very good progress in life. That's what we have done. Number 3, and Anand. This is where Anand comes. Satchit Anand, the bliss, the happiness comes. మీరు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నంత మాత్రాన మీకు హ్యాపీనెస్ రాదు. నిజాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసినంత మాత్రాన యూ డోంట్ బికమ్ జాయ్ఫుల్. బట్ అల్టిమేట్లీ జాయ్ ఇస్ ద ఫ్యూయల్. అది ఎక్కడ వస్తుందంటే Number 3, బికమ్ డిఫెన్స్లెస్. దిస్ సౌండ్స్ ఎ లిటిల్ క్రేజీ, బట్ ఐ లవ్ ఇట్. బికమ్ డిఫెన్స్లెస్ అంటే ఏమంటే దేన్ని ప్రూవ్ చేసే ట్రై చేయొద్దు. డోంట్ ట్రై టు ప్రూవ్ ఎనీ పాయింట్, or don't try to convince your point of view. It's like, what is the opposite of defenselessness, or resistance, right? So resist చేయడం ఆపేసేయండి. దీన్నే బ్రూస్లీ ఏమంటాడు, బికమ్ వాటర్ అంటాడు. బ్రూస్లీ కోట్స్ మీరు వినింటే,
అవునా, విన్నారా? బ్రూస్లీ చెప్తాడు బీ లైక్ వాటర్ అనేసి. చాలా పాపులర్ వీడియో ఉంది ఒకటి బ్రూస్లీది. అంటే నీళ్ళలాగా అయిపోండి. నీళ్ళు ఏం చేస్తాయి? ఫ్లో అవుతాయి అంతే. దాని పాటికి అది పోతా ఉంటుంది అంతే. దట్స్ వాట్ దిస్ థర్డ్ థింగ్ సేస్ అనమాట. అంటే లైఫ్లో చాలా యుల్ బికమ్, ఈ థర్డ్ది మీకు స్టార్ట్ అయిందంటే వాట్ యుల్ అండర్స్టాండ్ అంటే ఎనార్మస్ ఎనర్జీ all these days which was being wasted because you were trying to prove out of ego or out of power consciousness. అంటే ఎలాగైనా వీళ్ళకి చేసి చూపించాలనుకోవచ్చు, లేదా వీటి రెఫరెన్స్లో నుంచి వచ్చేది ఏదైనా సరే ఎక్కువ ఎనర్జీని మీరు స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. So when you don't try to defend any point, then you gain access to lots of energy. And మీకు సైంటిఫికల్గా కూడా ఆలోచించండి ఒకసారి. అంత శక్తితో, అంత ఆనందంతో ఒక పని చేసినప్పుడు 10 ఏళ్ల తర్వాత జరగాల్సింది 1 yearలో జరుగుతుంది. బికాజ్ ఇంతకాలం ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడికి పోతా అనిందంటే మీ రెసిస్టెన్స్లో పోతా అనింది, మన రెసిస్టెన్స్లో. సో ఇవన్నీ ఏం చెప్తాయి? మన నేచర్, బై నేచర్ వి ఆర్ క్రీచర్స్ ఆఫ్ లవ్. నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యాక్టింగ్ ఇన్ అలైన్మెంట్, అంటే మనం ఈ లవ్తో కాకుండా ఇంకా ఏదైనా ఈగోతో కానీ, పవర్తో కానీ, లేదా పాయింట్ టు ప్రూవ్, మనీ కూడా కావచ్చు, ఒక గ్రీడ్, ఒక బాధ, you are losing the point, you are losing the game. You will have to extend lot of effort. So when you have no point to defend, you stop fighting. And once you stop fighting, you don't have an opponent basically, you already won. So ఇవన్నీ చాలా డీప్ ప్రిన్సిపల్స్. అండ్ ఈ ప్రిన్సిపల్ నేను అప్లై చేసిన అంటే చాలా విషయాల్లో నేను అప్లై చేశాను. అంటే అప్లై ఇన్ ద సెన్స్, ప్లీజ్ number 1 టిక్, number 2 టిక్ అట్ట కాదు. దిస్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్ న్యాచురలీ. సో it took me just 10 years to move, I can say, like move from a normal house. నాది నేను బిగిన్ చేసినప్పుడు మేము ఉన్న ఇళ్ళని మీరు చూసింటే ఐడియా ఉంటుంది. ఏ వెరీ నార్మల్ హౌస్, ఆల్మోస్ట్ అన్ని డబుల్ బెడ్రూమ్వే, చిన్న చిన్న క్వార్టర్స్, గవర్నమెంట్ క్వార్టర్స్ చాలా. అక్కడి నుంచి ఒక మేబీ $multi-million హోమ్లోకి మూవ్ అయ్యేందుకు ఆల్ ఇట్ టుక్ వాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 10 years. సో ఈ 10 yearsలో ఐ అప్లైడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ లెసన్స్ అనమాట. సో నేను అంతకుముందు మంచి ఇల్లు కట్టుకోవాలి, చాలా మంది దాన్ని చూసి ఈర్ష్యపడాలి, అంటే ఐ షుడ్ ప్రూవ్ టు ద వరల్డ్. దెన్ ఇట్ ఆల్ వెంట్ అవే. I totally stopped thinking about అసలు వాళ్ళతో నాకు సంబంధం లేదు. నేను ఈ మాట ఛాన్సాలు మీతో మాట్లాడతాను కదా, యూ డోంట్ ఈవెన్ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ అని. నాకేంటి, నా పాయింట్ ఆఫ్ లవ్ ఏంటి, దాని పరంగానే అనమాట, ఎవరి కోసము. సో ఇట్ ఆల్ హ్యాపెండ్ త్రూ లవ్. అండ్ వెన్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ త్రూ లవ్, మీకు యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ మీ, థింగ్స్ హ్యాపెన్ వెరీ ఫాస్ట్. లైక్ దట్ గ్రాస్ కాన్సెప్ట్, లేదంటే బర్డ్ కాన్సెప్ట్ లాగానే మామూలుగా ఇప్పుడు చాలా మందికి ఇది ఒక మిరకల్ అనిపిస్తుంది. బట్ ఈ లా ఏం చెప్తుందంటే యు ఆర్ ఎ మిరకల్ అంటుంది. చాలా మందికి ఇది మిరకల్ అంటుంది. అంటే ఓ మై గుడ్నెస్, దిస్ ఇస్ ఎ మిరకల్, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ఎ ప్లేస్ లైక్ తిరుపతి, దట్ టు. బట్ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్, యూ ఆర్ ఎ మిరకల్. దట్స్ వాట్ దిస్ లా సేస్. ఓకే, అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్, మిరకల్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్. ఇది దీపక్ చోప్రా లా. ఆయన ఏం చెప్తాడంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అంటే మీకు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఎఫర్ట్లెస్లీ, చాలా అన్యాచురల్గా మీరు చేస్తున్నారు అనేసి.
ఏదన్నా ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా జరగట్లేదు కూడా అనుకోండి, యూ షుడ్ రియలీ స్టాప్ అండ్ మేబీ థింక్ అబౌట్ రెట్రోస్పెక్ట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐఎమ్ డూయింగ్ అనేసి. ఓకే, ఇఫ్ మీ రెఫరెన్స్ పాయింట్ మీ ఇంటర్నల్ సెల్ఫ్ అయితే, రెఫరెన్స్ పాయింట్ మీ స్పిరిట్ అయితే, ఐ థింక్ దేర్ ఈస్ నథింగ్ టు ప్రూవ్ టు యువర్ సెల్ఫ్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ నేను ఐ షుడ్ ఇప్పుడు విజితాస్ గోల్ ఈస్ ఐ షుడ్ అచీవ్ దిస్ సో దట్ I can I mean, please don't get me wrong, there is this saying also, success is a sweet revenge అని. విన్నారా ఇది? సక్సెస్ ఇస్ ఎ స్వీట్ రివెంజ్ అని. I used to believe in that. I even used to talk about it. Eventually I realized no revenge is the best. Okay, why should you take revenge? ఈ లాస్ తెలియక ముందు మా మైండ్ సెట్ అట్లుండేది. ఈ లాస్ అర్థం అవడం మొదలైనాక అన్ని నా దగ్గరికి ఫ్లో కావాలి. ఇప్పుడు మీరు కోరుకుంటున్న ఏదైనా సరే, ఎనీథింగ్ దట్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఈజ్ రైట్ నౌ దేర్, బట్ యు ఆర్ రెసిస్టింగ్. మీరు రెసిస్టెన్స్ వదిలేస్తే యూ బికమ్ డిఫెన్స్లెస్, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్లోయింగ్ టు యూ. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ లాస్ ఇస్. బట్ కండిషన్స్ అప్లై. దాంట్లో ఒక విత్తనాలు వేసినాక అది, I mean, for that seeds to become crop, there needs to be something called as season. Exact same thing for you also. For your dreams to get manifested, you have to wait for the right season. Our right season waiting లో మీరు పెట్టే ఎఫర్ట్నే లెస్ ఎఫర్ట్ ఆర్ లీస్ట్ ఎఫర్ట్ అంటారు. అర్థమైంది కదా? సో యా, 3 things. Number 1, acceptance. Number 2, taking responsibility and becoming aware and doing the necessary changes with the ability to respond creatively. అంటే నిన్న చేసినట్టే ఈరోజు చేసినట్టే ఎల్లుండి చేసినట్టే వచ్చే నెల చేసిన నో, యూ హ్యావ్ టేకెన్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ బికాస్ you're not responding differently. You have to respond differently. ఎప్పుడు రెస్పాండ్ అవుతాం డిఫరెంట్గా? చేసే పని నుంచి కాస్త దూరం వచ్చి ఆ పనిని చేతులు ఇట్లా పెట్టుకొని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినాం అనుకోండి, యూ బికమ్ కాన్షియస్. You become the observer. Then you will realize, oh, I think these are the changes I need to do. Maybe we might even help. We can do hurdle so that I will help you. We can talk to each other. But you have to keep improving. And number 3, if first 2 jarigna ante, third is not such a big task. Become defenseless. అంటే you should be your own reference point. That's it. Your internal self should be your reference point. So all the best, guys. Nice talking to you, and back to my host. Thank you, Captain. Thank you for the wonderful delivery on the law of least effort. So I'm not putting more effort to even close this call now. But no, thanks for those precious and priceless gems. So that's it for today. But then, as I said, మీలో ఎవరైనా సరే for the first time Hello Wow కి అటెండ్ అయి ఉన్నారు అంటే, and if you are interested to know more about what we do at Wow, ప్లీజ్ డూ రీచ్ అవుట్ టు ద పర్సన్ ఎవరైతే మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేశారో ఆర్ ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే మీకు ఈ ఇన్వైట్ లింక్ వచ్చిందో వాళ్ళతో ఫర్దర్గా మాట్లాడండి. అండ్ దెన్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ Hello Wow సిరీస్, అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ వీకెండ్ ఆల్. Bye-bye. Signing off.